Question number 2. The following is the balance sheet of V company as on 31st March 2021. Balance sheet is there. And we have been given the additional information. Fixed assets are to be written down by 33 1/3%. Fixed assets oda value loss ஆகுதுன்னா நமக்கு that loss will be adjusted anyhow from capital reduction. So non-current assets reduced by 1/3. 15 lakhs இருக்குன்னா 1/3 எவ்வளோ இருக்குன்னா 5 lakhs reduce ஆகுது. அப்படியே நோட் பண்ணி மட்டும் வச்சுக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணிக்கிறேன். That's a loss. Working note means adjustment number 2. Adjustment number 2. Let's see 2 and 3. 2 and 3. Adjustment number 2 என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? Current assets are revalued at 27. 35 இருக்கு, இன்னைக்கு இதோட வேல்யூ 27 lakhs அப்படின்றாங்க. அப்படின்னா 35 lakhsல எவ்வளோ நமக்கு லாஸ் ஆயிருக்கு? 8 lakhs நமக்கு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. Okay, that loss will be anyhow adjusted in which account? Capital reduction. And the capital reduction source நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். We have to find out the source. Preference shareholders decide to forego their right to arrears of dividend which are in arrears for 3 years. 3 வருஷமா preference shareholders நம்ம கொடுக்க வேண்டிய dividend arrearல இருக்கு. அப்ப அது இப்ப தர வேண்டாம்ன்றாங்க. தர வேண்டாம்னு சொன்னாங்க. What is the gain? Gain-ஆ loss-ஆ? Gain-ஆ loss-ஆ? நீங்க உங்க பிசினஸ் பண்றதுக்கு உங்க அப்பா கிட்ட இருந்து 1 லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கி இருக்கிறீங்க. லாஸ் ஆயிடுச்சு. உங்க அப்பா தர வேண்டான்றார். கெயினா லாஸா? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? நான் உங்களுக்கு தருவேன்னு சொல்லவே இல்லையப்பா அப்படின்றீங்க. சார் நான் எப்ப சொன்னேன் உங்களுக்கு தருவேன்னு? அது மாதிரி இங்க தருவேன்னு ஏதாவது சொன்னா தருவேன்னு எப்ப சொல்லியிருக்கிறேன்? பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கணுமா இல்லையா? Is there any arrear of preference dividend as a liability appearing in the balance sheet? Preference shareholders என்ன சொல்றாரு? சார் 3 வருஷம் நீங்க தரணும்ல, தர வேண்டாம். நான் தரேன்னு சொல்லவே இல்லையே. சரி, we are very happy. We are not considered that as a liability. Now he says you no need to pay liability. It will not have no impact. It is not gain or loss. But நம்ம தரணும்னு liability side போட்டிருந்து அவங்க வேண்டாம்னு சொன்னாக்க gain. 3 வருஷத்துக்கு தர வேண்டியதை தர வேண்டாம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அவன் பாட்டுக்கு வந்து என்ன சொல்லிட்டாரு? 1 வருஷத்துக்கு கொடுத்துருங்க சார் அப்படின்னா அந்த 1 வருஷத்துக்கு எனக்கு புதுசா லாஸ் அரைஸ் ஆகுது. So you have to understand whether the arrear of dividend is in the balance sheet or not. Arrear of dividend. Okay. Arrear in balance sheet ஆக இருந்தால் அது குறைஞ்சது அப்படி சொன்னாக்க gain. Arrear இன் நோட்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதை நீங்க தர வேண்டாம்னு சொன்னால் இஸ் இட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஆனா? நோ, வில் ஹாவ் நியூட்ரல் எஃபெக்ட். அதே மாதிரி அரியர் இன் நோட்ஸ்ல கொடுத்துருக்கிறான், ஆனா தந்தாகணும்னு சொல்லிட்டார், தென் இட் இஸ் எ லாஸ். This loss will be adjusted in the capital reduction or this loss is debited to the capital reduction and this will be credited in the capital reduction. Here you can simply omit it. இங்க there is no such arrear anywhere in the balance sheet. It's a below the balance sheet item and they say you no need to pay, you don't worry about that, so you simply leave it. You simply leave it. Is that clear? Then we'll go for the 4th and 5th adjustment simultaneously. 4th and 5th adjustment. In 4th and 5th adjustment, what the 4th adjustment says, the taxation liability of the company is settled at 4 lakhs and the same is immediately paid. Taxation liabilities எவ்வளோ இருக்குன்னா, provision for taxation 3 lakhs இருக்கு, பட் அது 4 lakhs மாத்திட்டாங்க. அப்போ 3 lakhs ஓட 1 லட்சம் ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. and that will be immediately paid. உடனடியாக பணத்தை கட்டுட்டாங்க, அதையும் கொடுத்தாகணும். So this 1 lakh is my loss and immediately you have to make the payment. 5th point, one of the creditors of the company to whom the company owes 25 lakhs decides to forego 50% of the claim and he is allotted 1 lakh equity shares of ₹5 each in part satisfaction of the balance of his claim. So let's see one of the detailed adjustment regarding the creditors when we have the interaction with the creditors current liabilities. Is that creditors?
The current liabilities being 39 lakhs. அந்த 39 lakhsல ஒருத்தர் 25 lakhs நம்ம தர வேண்டிய ஆள். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா பாதி நான் விட்டு கொடுக்குறேன்றார். 12.5 lakhs நான் விட்டு கொடுக்குறேன்றார். விட்டு கொடுக்குறேன்னா சந்தோஷம், கேபிட்டல் ரிடக்ஷன். தட்ஸ் அ வைவர் ஆஃப் லைபிலிட்டி. பேலன்ஸ் 12.5 lakhs இருக்கு இல்லையா, அவருக்கு என்ன சொல்றாரு, அதில் 1 லட்சம் 5 rupees ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அலாட் பண்ணிடுங்க அப்படின்ட்டார். அப்படின்னா 1 lakh into 5 each 5 lakhs rupeesக்கு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இஷ்யூ பண்ணிட வேண்டியதாக இருக்கு. பேலன்ஸ் ரிமைன்ஸ் அன்செட்டில்டு. பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 7.5 lakhs remains unsettled. In due course we may make the payment. இந்த 39 lakhsல 25 lakhs போக balance 14 lakhs may be again balance payable to the others ஆக இருக்கும். I'm not sure with that. So hereafter the creditors balance should be 21.5 lakhs இருக்கும். 39 லட்சத்துல 39 லட்சம் ரூபாய் creditors ரெண்டு பார்ட்டா பிரிக்கிற. one is 25 lakhs, another one is 14 lakhs. 14 lakhs as far as there is no any information. For the 25 lakhs creditors, we came to a negotiation that he will forego 50% of that. So 12.5 lakhs will be forgone and can be transferred to the capital reserve. For the balance amount, he demands a part payment in the form of equity share worth rupees 5 lakhs, immediate payment. So balance will be settled later. And the mind lo vechunga. So with that, fourth and fifth adjustments also noted down. Then sixth and seventh adjustments. The rate of interest of debentures is increased to 11% and debenture holders surrender their debentures of rupees 25 each. 8% debenture holders இனிமேல் 11% மாத்தறோம். ஆனா 25 each surrender பண்றாங்க. If nothing stated, always remember the debenture and preference shareholders face value being 100. Equity shareholders face value 10 if nothing stated. So equity shareholder face value எப்பொழுதுமே 10, nothing stated. இல்லைன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லி இருக்கணும். அதே மாதிரி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபென்ச்சர்ஸ் ஆர் பாண்ட் வந்துச்சுன்னா அதோட ஃபேஸ் வேல்யூ எப்போதுமே 100 வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா அதில் 25 விட்டு கொடுக்குறேன்னா 25% அவங்க ஃபோர்கோ பண்ணுறாங்க. அப்போ 3 lakhs பதிலாக எவ்வளோ 75,000 rupees அவங்க ஃபோர்கோ பண்ணுறாங்க. 75,000 ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன்ட்டாங்க. ஆனால் வரப்போகிற வருஷத்தில் எனக்கு 8% பதிலாக 11% இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுங்கன்ட்டாங்க. அண்ட் த எக்ஸிஸ்டிங் ஈக்விட்டி அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் ரெடியூஸ்டு டு 5 and 75. அப்போ 10 rupees equity shares 5 rupees மாத்திர போறோம். 100 rupees preference shares 75 rupees preference shares மாத்திரோம். So these are the 7 adjustments we have now come across. We now pass the entry for every single transactions. Right. Let's see. First one, இதுக்கு போட்டுட்டே வரேன். equity share capital. அதாவது 10 rupees equity share capital account debit, value being 7 lakhs. அதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்றேன், 5 rupees equity share capital நான் கொடுத்துறேன் 3.5 lakhs. அப்போ the difference between these two is my gain named as capital reduction 3.5 lakhs. Second being preference share போட்டுக்கிறேன். 100 rupees preference share capital இருக்கு. 100 rupees preference share capital account debit, the value being 1 lakh. அவங்களுக்கு நான் நியூ preference share capital at the rate of rupees 75 கொடுக்குறேன். So 75 rupees preference share capital, 75,000 only, 0.75 lakhs. நான் என்ன வைவர் கேட்டனோ அது எனக்கு கெயின் நேம்ட் அஸ் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் which is 0.25 lakhs. அண்ட் நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் டிபென்ச்சர்ஸ் விட்டு கொடுக்குறாங்க. அதாவது என்டையர் 8% டிபென்ச்சர் இஸ் நவ் கேன்சல்டு. த அமௌண்ட் பேயபிள் டு தெம் இஸ் 3 lakhs. அதுக்கு பதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, எங்களுக்கு 11% டிபென்ச்சர் கொடுங்க சார், ஃபேஸ் வேல்யூ வேணால் குறைச்சிங்க, 25 paise in a rupee ஐ மே ஃபோர்கோ அப்படின்றாங்க. அப்படின்னா 75,000 அவங்க ஃபோர்கோ பண்ணுறேன்னு இருக்கிறாங்க. அப்போ பேலன்ஸ் வந்து 2.25 lakhs is the new value of the debentures, and the difference between these two, the amount forgone by them, will be my gain named as capital reduction, 0.75 lakhs. And when it comes to the provision for taxation, it is immediately settled. It is immediately settled. So provision for taxation payment பண்ண போறோம். Provision for taxation being 3 lakhs settlement பண்ண போறோம் இல்லையா, அதனால இது ஸ்கோர் அவுட் ஆயிடும். கிரெடிட்ல இருக்கிறத கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு நான் டெபிட் பண்ணிடுறேன். ஆனால் எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க, செட்டில்ட் அட் 4 lakhs. 1 lakh I am paying extra அப்படின்னா லாஸ் இல்லையா, that loss can be debited to the capital reduction. இல்லைன்னா நீங்கள் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன் டு பேங்க்னு 2 என்ட்ரியாக போடலாம். இல்லைன்னா சிங்கிள் என்ட்ரியாக கூட இந்த மாதிரி போட்டுடலாம்.
ஆக்சுவலாக 3 lakhs தான் நம்ம தர வேண்டியது இருக்குன்னு ப்ரொவிஷன் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். ஆனால் பேமெண்ட் பண்ண போகும்போது 4 lakhs சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஐ மேட் அப் 4 lakhs பேமெண்ட். 3 lakhs is suggested in the provision for tax. Another 1 lakh, you have to create a new provision by debiting the P&L account in general. But as it is for the internal reconstruction, we don't have the profit, so we are going to adjust that in the CR account. CR account, you can equate with the normal P&L account in your mind. But of course, it's not so. இருந்தாலும் நீங்கள் ஈஸியாக இதோட லிங்க் பண்ணிக்கலாம். Now, creditors சம்பந்தப்பட்ட என்ட்ரி. creditors சம்பந்தப்பட்ட என்ட்ரி. creditorsல நமக்கு ஒரு 12.5 lakhs forgo பண்றாங்க. forgo பண்ணது gain will be transferable to the capital reduction 12.5 lakhs. ஓகே, இன்னொரு 5 lakhs வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலாக கொடுத்துட்டோம். to 5 rupees equity share capital worth rupees 5 lakhs. இந்த நம்பர் ஆஃப் வேல்யூக்கு creditors will decrease. balance creditors remains as it is. 39 lakhsல எவ்வளோ creditors disappear ஆகிடும் பேலன்ஸ் ஷீட்லேருந்து? எனக்கு வேண்டான்னு விட்டு கொடுத்தது ஒரு 12 லட்சம் ரூபாயும், என்னுடைய பெண்டிங் அமௌண்ட்டில் ஒரு ஷேர் ஈக்விட்டி ஷேராக கொடுங்கன்னு சொன்னது 5 lakhs வாங்கிட்டாங்க. அது போக பேலன்ஸ் 39 lakhs, இது போக பேலன்ஸ் வந்து 21.5 lakhs இருக்கும். அதுதான் இந்த பேலன்ஸ். திஸ் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 21.5 lakhs இருக்கா? ஸோ இஃப் யூ ஆட் அப் தட் 21.5 + 17.5, தட்ஸ் த எக்ஸிஸ்டிங் கரண்ட் liabilities. And then now we have the sufficient money, I think so, and the capital reduction account யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் ரைட் ஆஃப் பண்ண போகிறேன். லாஸ் எல்லாம் அதில் நான் கரண்ட் அசெட்ஸில் ஏற்பட்ட லாஸ் வந்து 1/3 ஆஃப் தி நான் கரண்ட் அசெட்ஸ். 15 lakhsல 1/3னா 5 lakhs. அதே மாதிரி கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் 35 becomes 27னா அதில் ஒரு 7 லட்சம் ரூபாய் விட்டு கொடுக்குறாங்க. தட்ஸ் அ லாஸ். அண்டு வேறு ஏதாவது ஃபிக்டிஷியஸ் அசெட் இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா, அஃப்கோர்ஸ் P&L அக்கௌண்ட் இருக்குது, அது சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. பை டிஃபால்ட் யூ ஹவ் டு ரைட் ஆஃப். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இன்டான்ஜிபிள் அசெட், எஸ்பெஷலி குட்வில் இருந்தாலும் ரைட் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. குட்வில்லையும் தாண்டி ஏதாவது இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ் இருந்தால் தட் யூ கேன் டிசைட் அக்கார்டிங்லி. பேட்டன் அண்ட் டெக்னிக்கல் நோ லைக் இதெல்லாம் ரைட் ஆஃப் பண்ணி முடிச்ச பிறகு ஸ்டில் இஃப் தேர் இஸ் எனி சிஆர் கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட். நான் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம பெட்டர் வி கேன் யூஸ் தி கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட். தனியாகவே ஒரு கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட் வேணால் யூஸ்வலாக ஒரு ஒர்க்கிங் நோட் மாதிரி போட்டுக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் த எக்ஸாமினேஷன் பர்பஸ். ஸோ இங்கே கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் இருக்குது. பை ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், டியூ டு தட் வி கெட் இது கெயின் வந்து கிரெடிட் பண்ணுங்க, லாஸ் வந்து டெபிட் பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் கெயின், திஸ் இஸ் லாஸ். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் விட்டு கொடுத்தாங்கன்னா கெயின், அதனால் எனக்கு 3.5 lakhs வந்து கெயின் வந்திருக்கு. அதே மாதிரி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் விட்டு கொடுத்தாங்க, அதனால் எனக்கு கெயின் வந்து எவ்வளோ வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க 0.25 lakhs எனக்கு கெயின் வந்திருக்கு. ஓகே, டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் விட்டு கொடுத்ததுனால எனக்கு 0.75 lakhs கெயின் வந்திருக்கு. ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணதுனால லாஸு, அதனால் ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் எனக்கு நஷ்டம் வந்திருக்கு. அண்டு கிரெடிட்டர்ஸ் விட்டு கொடுத்ததுனால எனக்கு ஒரு 12.5 lakhs கெயின் வந்திருக்கு. அண்டு அசெட்ஸில் ஏற்பட்ட லாஸ், நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் ஒரு 5 lakhsம், கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் ஒரு 7 lakhsம், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு 3 lakhsம் வந்திருக்கு. கமான், டோட்டல் இட், வெதர் த டோட்டல் இஸ் டேலிங் ஆர் நாட். டேலி ஆகுதா? எவ்வளோ வருது? கிரெடிட் சைடில் எவ்வளோ வருது? இது ஒரு 17 வருதா கிரெடிட் சைடில்? டெபிட் சைடில் 16 வருது. ஸோ 1 lakh difference is there. What can we do then? We can name this being capital reserve. Is that okay? That will be named as capital reserve. கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எவ்வளோ குறையுது? 8 lakhsல குறையுது. I just correct it. Okay. Now it's tally. Okay, now it's tally. Okay. ஸோ அப்போ நீங்கள் கேபிட்டல் ரிசர்வ் பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம், மிச்ச விஷயத்தை மட்டும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டே வந்துடலாம். லெட்ஸ் see here. I am going to prepare new one. அப்போ 10 rupees ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் மொத்தமாக கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு பதிலாக 5 rupees ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலாக மாறி இருக்கு. வேல்யூ வந்து 3.5 lakhs.
350 thousandsல போட்டுக்கிறேன். 100 rupees preference shares மொத்தமா கேன்சல் ஆயிடுச்சு. For that we now issued new one 75 rupees. அப்ப இது கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு பதிலா 75,000 புதுசா அரைஸ் ஆயிருக்கு in thousands. 8% debentures கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு பதிலா 11% debentures வந்திருக்கு. வேல்யூ 3 lakhs பதிலா 2.25 225,000 குறைஞ்சிருச்சு. Provision for taxation got totally eliminated. Hereafter we don't have any provision for taxation. Bank balance reduces by 4 lakhs. இங்கே 35 lakhs இருந்துச்சு. இந்த 35 lakhsல பேங்க் இருக்குன்னு அஷ்யூம் பண்ணிட்டோம்னா அதுலேருந்து 4 lakhs டேக்ஸ் பேமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். கிரெடிட்டர்ஸ் ஒரு 17.5 ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸு. அப்போ 39 lakhsலேருந்து 17.5 நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா பேலன்ஸ் பி 21.5 lakhs 2150,000. அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஒரு 5 lakhs கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ ஏற்கனவே 350,000 இருக்கு, இவங்களுக்கு கொடுத்தது ஒரு 500,000 சொன்னால் the new equity share capital balance being 850,000 or 8.5 lakhs. And non-current liabilities got eliminated by 5 lakhs. Non-current assets இல்லையா இது? Non-current assets and current assets. Correct தானே? Yeah. Non-current assets eliminated by 5 lakhs, then it is only 10 lakhs or 1,000. Current assets ஒரு 7 lakhs 8 lakhs நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். I have to correct this 8 lakhs. 35 lakhsலேருந்து 88 lakhs ரைட் ஆஃப் பண்ணோம். 4 lakhs பேங்க் பேலன்ஸை டாக்ஸேஷன் பேமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டோம். அப்போ 12 போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் வந்து 2300,000 இருக்கு. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் மொத்தமாக ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் வி டோன்ட் ஹேவ் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். நவ் ஐ திங்க் ஐ ஹவ் adjusted all. So the new balance sheet will be having a total of 3,300. Yes, finish up copying this.